This is a 6-day veteran national tournament which we are holding over here. This is from 3rd of April to 8th of April. We have 1,150 participants and 1,900 entries from 33 states and 2 institutions. The total prize money for this tournament will be 3,98,000 rupees, and there will be 384 medal winners in this tournament. So this tournament will complete by tomorrow, and this is a yearly event that we have for the veterans who participate in this tournament. The last tournament that was held for veterans was in 2006. After 2006, we are holding this tournament in Hyderabad in 2024 after a gap of around 18 years. We will be having a closing ceremony, and we will be having chief guest for that evening. It all depends upon the match schedule. If the matches get delayed, then probably we will be having in-house felicitation, or otherwise we will have a guest who will be felicitating, and he will preside over the closing ceremony. All the players who are playing over here have been playing table tennis for a very long time. They are all previously ranked players from India in senior category. Now they have moved into the veteran category. So again, they are the ranked players over here. In this tournament, we are having all ranked Indian players who are participating. We also have a world champion who is also participating in this tournament. There we had a Commonwealth Championship that happened 3 or 4 months back, and all prize winners over in the Commonwealth Championship are also participating in this tournament. So we have the best quality of paper players and the best players of our country in the particular age group who are participating in this tournament. This tournament is going to give a lot of exposure, as we have the Rome World Veteran Championship in July of 2024, and we also have international tournaments wherein our veteran players participate. So this is going to give them a lot of exposure, and they will be in a position to participate continuously in international tournaments. అండి, నేను నాగేందర్ రెడ్డి నా పేరు. నేను తెలంగాణ టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్కి జనరల్ సెక్రటరీని, ఇంకా టేబుల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ట్రెజరర్ని. ఇది మన దగ్గర హైదరాబాద్లో మేము ఈ 30th వెటరన్ నేషనల్స్ చేస్తున్నాము. ఇందులో అన్ని స్టేట్స్ మన కంట్రీ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. మనము 43 ఈవెంట్స్ చేస్తున్నాము. టీమ్ ఛాంపియన్షిప్స్, ఇండివిజువల్స్ అన్ని ఛాంపియన్షిప్స్ చేస్తున్నాము. ఇది ఏజ్ గ్రూప్ సీనియర్స్ 40 years నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. 80 సంవత్సరాల కంటే ఎక్స్ట్రా అంటే 80+ years వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇందులో మెన్ అండ్ విమెన్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రైజెస్ ఎలా ఇస్తారు అంటే, వాళ్ళకి అందరికీ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఉంటాయి. 40 to 50లో, 50 to 60లో, 60 to 70లో, 65 to 70, 75 అండ్ అబవ్ వీళ్ళకి టీమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇండివిజువల్స్ కూడా ఉంటాయి. సింగిల్స్ ఉంటాయి, డబుల్స్ ఉంటాయి, మిక్స్ డబుల్స్ ఉంటాయి. అలాగే మెన్ ఇంకా విమెన్కి ఉంటాయి అన్నమాట. దీంట్లో టోటల్గా పార్టిసిపేట్ చేసే మొత్తం అన్ని ఈవెంట్స్, టీమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఇంకా ఇండివిజువల్ అందరికీ కలిసి 1,980 ఎంట్రీస్ వచ్చినాయండి మనకు. ఇది హైయెస్ట్ ఎంట్రీస్ ఎవర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ వెటరన్ ఈవెంట్స్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో అందరు సింగిల్స్ ఈవెంట్స్కి ప్రైజ్ మనీ ఇస్తున్నారు. అది టోటల్ వచ్చేసి 3,90,000 వరకు ఉంది. 10,000, 12,000 అలా విన్నర్కి, రన్నర్కి అలా ఇస్తున్నారు. సెమీఫైనల్స్ వరకు అందరికీ మెడల్స్ వస్తున్నాయి. మెరిట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా అందరికీ ఇస్తున్నారు. అండ్ దీంతో మనకి సెమీఫైనల్స్ వరకు మెరిట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇంకా మెడల్స్ దొరుకుతాయి. సింగిల్స్లో విన్నర్, రన్నర్కి ఇంకా సెమీఫైనల్స్కి ప్రైజ్ మనీ దొరుకుతుంది. ఎన్ని రాష్ట్రాల నుండి గేమ్స్ ఆడుతున్నారు? అన్ని 32 రాష్ట్రాల నుంచి గేమ్స్ ఆడుతున్నారు.
ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆడుతున్నాయి. ఆడిట్ జనరల్ వచ్చింది, ఆల్ ఇండియా ఆర్బీఐ వచ్చింది, ఇవి రెండు వచ్చినాయి డిపార్ట్మెంట్స్. ఇది కాకుండా వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వచ్చింది. మనకు తెలంగాణ నుంచి ఒక గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే మన దగ్గర మంచి స్టేడియంస్ ఉన్నాయి. ఈ స్టేడియము మనకు స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇది దే హ్యావ్ అలాటెడ్ అనమాట. మనకి ఈ స్పోర్ట్కి మనకు అలాట్ చేశారు. ఇంకా దీనికి రెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా, రెంట్ లేకుండా ఫ్రీలో ఇచ్చారు మాకు. అది చాలా గ్రేట్ ఎంకరేజ్మెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మాకు ఇస్తుంది. దీంట్లో మేము ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ ఇంకా వేరే మిస్సెలేనియస్ ఛార్జెస్ మేము పెట్టుకుంటున్నాము. దీంట్లో మీకు సార్ అడిగారు ఒకటి టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడితే ఏంటి, what will they get? They will get definitely very good health. You will be surprised. It is so great inspiration. 80 సంవత్సరాలు ఉండి మహిళ ఇంకా వాళ్ళు మెన్ వాళ్ళు వచ్చి ఆడి గెలిచి ఆ స్పిరిట్ 80 years లో నడవడం కష్టము, వాళ్ళు ఆడి ఎగురుతుంటే మన అందరికీ ఈ ఏజ్ లో చాలా గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇది కాకుండా వాళ్ళ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ సైంటిఫికలీ ఇఫ్ యూ ప్లే టేబుల్ టెన్నిస్ మీకు మెమరీ చాలా ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. పార్కిన్సన్ డిసీజ్ కూడా ITTF దే ఫౌండ్ అవుట్ పార్కిన్సన్ డిసీజ్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇంకా మీకు డిమెన్షియా ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ యూ విల్ బి ఫర్గెటింగ్ థింగ్స్ అది కూడా మీకు తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఐ కాంటాక్ట్, ఐ బాడీ కాంటాక్ట్ ఏదైతే రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి ఇవి చాలా మంచిగా ఉంటాయి. సో ఇంకా డిసిజన్ మేకింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్లో డిసిజన్ మేకింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అది విదిన్ సెకండ్స్ బాల్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది, ఏ స్పిన్లో వస్తుంది, మీరు ఎక్కడ కొట్టాలి, ఎప్పుడు కొట్టాలి, అవన్నీ మీకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అ సెకండ్లో మీరు డిసైడ్ చేయాలి. అందుకని డిసిజన్ మేకింగ్ కూడా టేబుల్ టెన్నిస్లో వస్తుంది. ఇవన్నిటికీ కారణము కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, స్పీడ్ వర్క్ ఉంది. అందరు అనుకుంటారు చెయ్యి ఫాస్ట్గా ఉంటే చాలు అని, కాదు. కాలు you must have very good footwork, then only you can play very good table tennis. అంటే మీరు ఇక్కడ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే వాళ్ళు ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఎలా స్టేట్ ప్రతి స్టేట్ లో వాళ్ళకు స్టేట్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతాయి. ప్రతి స్టేట్ లో 1 లేదా 2 స్టేట్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతాయి. దాంట్లో ఒక్కొక్క టోర్నమెంట్ లో మీకు వాళ్ళ దగ్గర బెస్ట్ ఎవరైతే 3, 4, 5 అట్లాగా ప్లేయర్స్ కి టాప్ 5 ప్లేయర్స్ కి తీసుకొని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ టీమ్స్ కి పంపిస్తారు. తెలంగాణ స్టేట్ లో గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఆల్రెడీ మన విమెన్ ప్లేయర్స్ బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి, వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్ లో ఉన్నారు. ఇంకా మెన్ CAG ఏదైతే అకౌంటెంట్ జనరల్ ఏదైతే ఆఫీస్ ఉందో అది నంబర్ 1 అన్నమాట. వాళ్ళు జనరల్లీ తెలంగాణ ప్లేయర్స్ అందరూ తెలంగాణ ప్లేయర్సే ఆడతారు. CAG ఏది అది అకౌంటెంట్ జనరల్, మొత్తం ఇండియాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆడతారు. ఆ టీంకి కూడా మన తెలంగాణ టీం గెలిచింది. ఈరోజు క్వార్టర్ ఫైనల్స్ గెలిచి వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్ లో ఆడుతున్నారు. రేపు మేబీ అది ఇంకో టోర్నమెంట్ ఇంకో మ్యాచ్ గెలిస్తే మన తెలంగాణ టీం ఫైనల్స్ కూడా వస్తారు.